कई को नहीं लिखे नोट्स? क्या भी नहीं लिखी। कई को नहीं लिखे? मैडम को बोल दो मैडम नहीं ना होने, क्या भी नहीं लिखी। ऐप डाउनलोड कर को लिखे कई को नहीं, फिर उसमें है कहते ना भी जाती है कहते ना सब ले लो आओ जी खरी में इंडियन ग्रुप सर। ओके क्या कहते हैं उससे बात करें। राइट, shall I start? यस Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. What is the study topic? Units and its measurement. Right. So, listen. So first, recall. First of all, the first unit. Okay, the first unit name, units, measurements, and friction is the first unit name. Right. So the topics. The first topic is first unit. First of all, units. So దానికన్నా ముందు what is a science? What is a science definition? Okay, what is the definition of science? So Understanding the universe is known as the collection of facts in the universe. Very good. Science is a Science is a collection of facts of the universe is called as the okay. So all collection of facts of universe is called as the science. Okay. So some of facts, okay, some of these facts are gained by man's own experience. Some of facts, okay, are gained by man's effort, his efforts. మనవి ఈ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఓకే మన ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఓకే మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎర్త్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది ఈజా మనం మనకేం తెలుసు వినో ఓకే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆటోమేటిక్ చెప్పగలుగుతాం. బట్ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ప్రూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాం. రైట్. సో నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ టోటల్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సైన్స్. సో ఇట్ కెన్ స్టడీ. We tend to study the science is a broad subject, so the science can be divided into number of parts, just like physics, chemistry, botany, zoology, etc. Our subject is physics. So what is a physics? So physics is a branch of science. First of all, what is a physics? Physics is a branch of science. It can deals, okay, it can deal a piece of matter and okay, so energy in all its forms. Next, the relationship between energy and matters. So this is a definition of physics. Okay, very very important. Once again, what is the physics? Physics is a branch of science. It can deals the properties of matter in all its states and the energy in all its forms. Next, the relationship between okay energy and matters. Okay, so this is a definition of physics. Right. So next one is the sir once again చెప్తారా? right. So physics. What is the physics? Physics is a branch of science. Physics అనేది okay science లో ఒక బ్రాంచ్. ఓకే మరి అనేది ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? The physics, it can deals. Physics is a branch of science. It can deals okay properties of matter. Properties of matter. Okay, in all its states. Next, energy in all its forms. Next, relationship between energy and matter. Okay, so this is a definition of physics. Right. So next one is the physical quantities. Okay, what is the physical quantities? What is the physical quantity? The physical quantity which can be measured. Very good. Okay, the quantities which are measurable, those quantities are called as the physical quantities. Okay, for example, length. Okay, length is a measurable physical quantity. Length is a physical quantity. Why are called as a physical quantity? Because length is a measurable quantity.
For example, the length of the any object can be easily measurable. Okay, so the length is called as the physical quantity. For example, ideas and dreams are not a physical quantity. Why? Because we cannot measure those physical quantities. So those quantities are not a physical quantities. Okay, mass also, the mass of the any object can be easily measurable. So mass is a physical quantity. Time also measurable. So time is also called as the physical quantity. So these physical quantities are classified into two types. Okay, what are? First one is a fundamental physical quantity. Second one, derived physical quantity. What is the definition of fundamental physical quantity? The physical quantity which does not which are independent. Very good. Okay, the physical quantities, okay, which are independent of another, are called fundamental physical quantity. For example, length, mass, time, temperature. Okay, so these are the fundamental physical quantity. Next, what is the definition of derived physical quantity? It is depending upon the physical. It is depend upon the fundamental quantity. The physical is which are okay is a depend on another physical quantity or fundamental physical quantities are called like the derived physical quantity. Another definition also. Okay, so the physical quantities which can be derived from fundamental physical quantity by the derived physical quantity. Okay, like for example, మీ ఆడియో మీట్లో ఉంచండి అలా సెకండ్ టీవీ तरक्का फैले रखले ఓకే క్లియర్ ఉందా వాయిస్ అని క్లియర్ ఉందా రైట్ లిసన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ derived physical quantity. Okay, for example, area is one of derived physical quantity. Why? Because okay, area is depending on length, so we don't know unit. Okay, how to get the unit, SI unit? Simple example. So first of all, what is the definition of area? Length into length. So the SI unit of length is meter. Meter into meter is equals to meter square. So the meter square is the SI unit of area. Simple. Okay. So that means the area is depending on length. Okay, so that means the area is depending on fundamental physical quantity, or the area is derived from fundamental physical quantities. I mean the area is derived from the length. So area is called like the derived physical quantity. Is it clear? Right. So example, okay, area, volume, speed, density, weight, etc. So those are called as the derived physical quantity. Why? Because these physical quantities are derived from the fundamental physical quantities. Okay? Clear? Yes, sir. Right. Next, SI unit. What is the definition of unit? What is the definition of unit? Very good. The standard form of the measurement of same kind is called as the unit. Very, very important. Okay. What is the unit and definition అడుగుతాడు అనగానే ఏం చేయాలి? The standard form of measurement of same kind is called as the unit. Okay. So మన physical quantity ఇప్పుడే physical quantity means the quantity which is measurable. Okay. Quantity అనేది measure చేయవచ్చు. Okay. By using ఓకే, సో మనకి ఏ క్వాంటిటీ అయినా మెజర్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం క్వాంటిటీని మనం మెజర్ చేయగలుగుతాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది యూనిట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షాప్కి వెళ్ళి కేజీ షుగర్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు.
ఓకే, కేజీ మీన్స్ అక్కడ 1 అనేది మాగ్నిట్యూడ్, కేజీ మీన్స్ ఇస్ అ యూనిట్. ఒకసారి మీరు 1 లీటర్ షుగర్ ఇవ్వమంటే ఇస్తారా అండి? ఓకే, సింపుల్. అంటే కంపల్సరీ ఓకే, మన దానికి సంబంధించిన మెజర్మెంట్ యూనిట్ మనం స్పెసిఫై చేసినప్పుడే మనం అనుకున్నది ఇస్తారు. ఓకే, సేమ్ కై రైట్. సో దీనికి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుందండి యూనిట్స్ కి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ అ యూనిట్ అండ్ వాట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీన్స్ దాన్ని ఎలా మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఓకే, ఎలా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. రైట్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ యూనిట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి వెల్ డిఫైన్డ్ వితౌట్ అంబిగ్యూటీ. మనం ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదండి. మరి మీరు డైరెక్ట్ షాప్ కి వెళ్ళి 1 kg ఇవ్వని అడుగుతారు, ఆయిల్ అంటే 1 లీటర్ అంటారు. వాటిని మీరు ఆటోమేటిక్ గా మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతారు, ఈజీగా డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, వాటితో కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. ఓకే, సో మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు మాస్, ఓకే, ఆ క్వాంటిటీ అయితే క్వాంటిటీ పైన ఆ క్వాంటిటీ ఎలాంటిదో దానికి సంబంధించిన మీరు యూనిట్స్ స్పెసిఫై చేస్తారు ఈజీగా, ఎందుకంటే మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్స్. అక్కడ ఇప్పుడు ఎంతమంది చెప్పారు, మనకు ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కూడా ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆటోమేటిక్ గా మీకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో SI యూనిట్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్ వితౌట్ అంబిగ్యూటీ, వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్. ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండానే ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్. సెకండ్ వన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు ప్లేస్, టైమ్ అండ్ టెంపరేచర్. సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఈ ప్లేస్ లో కేజీ ఉంది, నెక్స్ట్ ప్లేస్ పోతే ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? దర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్లేస్ లో కేజీ ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ అదర్ ప్లేస్ లో కూడా అంతే ఉంటుందండి. మళ్ళీ చేంజ్ అనేది ఉండదు. SI యూనిట్స్ అనేవి చేంజ్ కావు. ఓకే, SI యూనిట్స్ అనేవి ఒక ప్లేస్ లో ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్తే చేంజ్ అవుతాయా? దర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం చేంజ్ అయితే ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయా? దర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకే, కొన్ని టెంపరేచర్ చేంజ్ అయితే ఏమైతే దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ SI యూనిట్స్. ఓకే, సెకండ్ వన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద ప్లేస్, ఓకే, టైమ్ అండ్ టెంపరేచర్. టైం చేంజ్ అయినా, ప్లేస్ చేంజ్ అయినా, ఓకే, టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినా కూడా ఓకే దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ SI యూనిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ రిప్రొడ్యూస్డ్. మీరు ఈజీగా రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చండి SI యూనిట్స్ ని. ఓకే, దిస్ వన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి కన్వీనియంట్ సైజ్. మీకు కన్వీనియంట్ సైజ్ లో ఉంటుంది. కిలోగ్రామ్ అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కిలోగ్రామ్ కన్వీనియంట్ సైజ్ ఏం యూజ్ చేస్తారండి? కేజీ ఇట్స్ కన్వీనియంట్ సైజ్. ఓకే, మీటర్ అన్నారు, ఓన్లీ స్మాల్ ఎం యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది SI యూనిట్స్. ఓకే, షుడ్ బి ఆఫ్ కన్వీనియంట్ సైజ్. కన్వీనియంట్ సైజ్ లో ఉంటాయి, ఈజీగా రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఇట్ కెనాట్, ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద ఓకే టెంపరేచర్, ప్లేస్, టైమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి వెల్ డిఫైన్డ్ వితౌట్ అంబిగ్యూటీ. సో దీస్ ఆర్ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది SI యూనిట్స్. అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అండర్స్టాండ్? సార్ Yes, sir. Very four. వీటిని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్, ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది మెజర్మెంట్. బుక్ లో ఉన్నది రాయాలని అవసరం లేదండి. మీరు అర్థం చేసుకోండి, సింపుల్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, జస్ట్ మీకు ఎంత. Fourth point did not get, sir. Okay. I repeat. Okay, listen. So what is the unit? Okay, the standard form of the measurement of same kind is called as the unit. What are characteristics? Okay, what are characteristics అనగానే మీకు 4 characteristics అనేవి మైండ్ లో ఉండాలి. Okay, so the first one, it should be well defined. The first character is it should be well defined without ambiguity. Ambiguity means without confusion. Without confusion లేకుండా కూడా మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. సెకండ్ క్యారెక్టర్, ఇట్ షుడ్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద టైమ్, ప్లేస్, టెంపరేచర్.
ప్లేస్ చేంజ్ అయినా టైం చేంజ్ అయినా కూడా ఓకే ప్లస్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినా కూడా SI యూనిట్స్ అనేవి చేంజ్ కావు. దట్ ఈస్ సెకండ్ యూనిట్. Okay, so first character it should be well defined without ambiguity. Second, it should not vary with the place, time, temperature. Next, third one. What is the third one? It should be easily reproduced. Easy ga మనం reproduce చేయొచ్చండి. Okay, easy ga reproduce చేయొచ్చు. Next, last one. Fourth ఏంటండి? It should be size. It should be of convenient size. Convenient size లో ఉంటాయండి మనకి. ఓకే, ఈజీ అంటే కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లం లేకుండా కన్వీనియంట్ సైజ్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది 4 points ఆఫ్ characteristics ఆఫ్ SI యూనిట్స్. అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఆల్ ఆఫ్ యూ? The third point. ఎస్ సార్. ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ రిప్రొడ్యూస్. ఈజీగా రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మిస్టేక్ అయినా కూడా మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఓకే సో కేజీ ఓకే కేజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు గ్రామ్స్. ఓకే, సో అలాగా ఓకే ఈజీ ఒక సిస్టమ్ నుండి ఇంకొక సిస్టమ్ కన్వర్షన్ అయినప్పుడు ఈజీగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ ద థర్డ్ పాయింట్. ఈజీలీ రిప్రొడ్యూస్. ఈజీగా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకసారి ప్రొడ్యూస్ చేసి మళ్ళీ తీసేస్తే మళ్ళీ రాలేమనట్లే ఉండదండి. ఓకే, దానికి ఓకే ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫ్యాక్ట్. Okay, next. So these SI units. Okay, so మనకి ఇప్పటిదాకా చెప్పాం ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types: ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అండ్ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. Physical quantity. ఓకే, మరి లిసన్. సో క్వాంటిటీస్ అనేవి డివైడ్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క యూనిట్స్ కూడా డివైడ్ అవుతాయి కదా అండి. సింపుల్ లాజిక్. ఇఫ్ ద క్వాంటిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. Okay, so then the units of physical quantities is also classified into 2 types. Yes. Okay, so the physical quantities are classified into 2 types: fundamental physical quantity, derived physical quantity. The units of physical quantities also can be divided into 2 types, same manner: fundamental units, derived units. Here, okay, so ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేసే యూనిట్స్ ఏమంటాం మనం? ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ అనేది ఏంటిదండి? ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. లెంత్ ని మెజర్ చేసే యూనిట్ ఏమవుతుందండి? యూనిట్ ఏంటిదండి? మీటర్ ఆర్ సెంటీమీటర్. ఫండమెంటల్ యూనిట్. మీటర్ ఏమవుతుంది? మీటర్ ఏమంటాం మనం? ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటాం. ఓకే, సింపుల్. టెల్ మీ, ఏరియా అనేది ఫండమెంటల్ యూనిటా డిరైవ్డ్ యూనిటా? Derived unit. ఎందుకు డిరైవ్డ్ యూనిట్ అన్నా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియాకి మీ SI యూనిట్ ఏమవుతుందండి? మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సారీ, జస్ట్ వినండి. ఏరియాకి ఓకే ఏరియా ఇస్ ద డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఏరియా యూనిట్ ఏమవుతుందండి? మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, మీటర్ స్క్వేర్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ యూనిటా డిరైవ్డ్ యూనిటా? ఫండమెంటల్ యూనిటా డిరైవ్డ్ యూనిటా? Derived unit. అక్కడనే తెలిసిపోతుంది మీకు. మీటర్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్. మీటర్ ఇంటూ మీటర్, మీటర్ ఇంటూ మీటర్, మీటర్ స్క్వేర్. మీటర్ స్క్వేర్ డిరైవ్డ్ యూనిట్. ఓకే, క్లియర్? Right. So meter into meter, meter square. So meter square is the SI unit of area. So area is the derived physical quantity. So meter square is the derived unit. Okay. A definition ఎలా రాయాలి? Okay. What is the fundamental unit అని వస్తుంది. క్వశ్చన్ ఏమని రాయాలి? ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అని రాయాలి. ఏమని రాయాలి? ఆన్సర్ ఏమని రాయాలి? The units. Okay, the units that are used to measure the fundamental physical quantity, those units are called fundamental units. Give me example for fundamental units. Meter, centimeter. Length, mass, time. No. Unit. I'm asking you. Not meter. Meters. Meter, kilometer, seconds, amperes,
Seconds. ఓకే మీటర్ ఒకటే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ చెప్పండి. మీరు అన్ని సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ని క్లబ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ కి ఏదైనా ఒకటి చెప్పాలి. మీటర్, Meter. ఓకే, ఆ సెంటీమీటర్ ఏదైనా ఒకటి చెప్పాలి. ఓకే, మీటర్. ఆ మాస్ కి యూనిట్ ఏమవుతుంది? కిలోగ్రామ్. టైం కి యూనిట్ ఏమవుతుందండి? సెకండ్. Seconds. Okay, meter, kilogram, second. These are the example for fundamental. Fundamental unit. Okay, tell me same manner. What is the definition of derived units? Area. It What depends is the on definition? it depends on the physical quantity. It depends on the Meter atom. square Okay, I repeat again. The depends definition on of other. listen. ఓకే, ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్. నేను ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ యొక్క డెఫినేషన్ చెప్తాను, మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఓకే, ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్, ద యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మీటర్, కిలోగ్రామ్. Second, understand? Fundamental units. What is the definition of fundamental units? The units which are used to measure the fundamental physical quantities. Okay, fundamental physical quantities ni measure chese units ni fundamental units antam. Okay, fundamental quantities ni measure chese fundamental quantities ni measure chese units ni emantam manam fundamental units antam. Tell me, derived units యొక్క డెఫినేషన్ చెప్పండి. So units which are derived from Very good. The units which are used to measure the derived physical quantities. physical quantities. ఓకేనా, ఏ యూనిట్స్ అయితే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ మెజర్ చేస్తామో వాటిని ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం. ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మెజర్ చేస్తాయో వాటిని ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ అంటాం. ఏ యూనిట్స్ అయితే డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మెజర్ చేస్తామో వాటిని ఏమంటాం? డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటాం. Is it clear? Simple, clear. Okay, give me example for derived units. Meter square. Meter square, volume. Meter square. Meter cube is represent the unit of volume. Area work represent the unit of volume. A meter per second is represent. Meter per second is represent Speed. velocity. Speed, velocity. Okay, meter per second. Velocity. What is the definition of velocity? Displacement by time. Displacement by time. Kilogram meter cube. Kilogram per meter cube is represent. Anyone? Kilogram per meter cube. Anyone? Density. What is the density? Mass by volume. Okay, so density, what is the density? Mass per unit volume. Okay, unit volume lo ఎంత mass ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాం మనం? Density అంటాం. Okay, so what is the definition of density? So what is the formula for density? Mass per mass కి యూనిట్ ఏమవుతుంది? kg. వాల్యూమ్ కి యూనిట్ ఏమవుతుంది? మీటర్ క్యూబ్. Meter cube. Kilogram per meter cube is represent the density. Okay, Density. so kilogram per meter cube is represent the derived units. Okay, so fundamental units, derived units. Okay, clear. Next వచ్చేసి మనకి సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్, SI సిస్టమ్స్. ఓకే, సో ఇప్పటిదాకా చూసారు మనకి మీకు ఇప్పుడు మేబీ 4th or 5th క్లాస్ లో వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ద సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types. What are? CGS, MKS, FPS. Okay, in CGS, centimeter, gram, second. In FPS, okay, foot, okay, pound, second. Next, in MKS, meter, kilogram, second. Okay, so these are representation of various physical quantities of units, right? So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, okay, maybe in the 19th century. Okay, 19th century. So different countries are using different system of units. For example, India MKS use చేస్తే, for example, other countries ఏమి యూజ్ చేసేయండి? FPS యూజ్ చేసే. Okay, కొన్ని countries CGS యూజ్ చేసే.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమంటారు, ద లెంత్ ఆఫ్ ది బుక్ ఈస్ 5 meters అంటారు. ఓకే, 5 meters అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ కంట్రీకి పోగానే 50 centimeters అంటారు. ఏమవుతుంది అక్కడ? కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందా కాదా? ఇక్కడ 50 centimeters, అక్కడ 50 centimeters అన్నారు, ఇక్కడ 5 meters అన్నారు. సరే, ఇది కరెక్ట్. సో తెలిసిన వాళ్ళకి ఏం లేదు, పర్వాలేదు, కానీ తెలుగు వాళ్ళకి అంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో ఒక కంట్రీలో 5 meters అంటే ఇంకొక కంట్రీలో 50 centimeters అంటే. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ లో కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జనరేట్ అయ్యాయి అప్పుడు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ యూజ్ చేసేవి. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు లాట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ లో కన్వర్షన్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లం అయ్యింది. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారు అంటే, ఓకే, సో ద న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ is established in 1960 in Paris. The 11th General Conference of Weight and Measurement, which meet in Paris in 1960, introduced a new system of units is called SI units. ఈ కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లమ్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏం చేశారు, అక్కడ 11th గా జనరల్ వెయిట్ అండ్ మెజర్ సంబంధించిన ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఉంటుందండి. సో వాళ్ళు 11th కాన్ఫరెన్స్, 11th జనరల్ కాన్ఫరెన్స్, ఓకే, ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్ వాళ్ళు ప్యారిస్ లో మీట్ అయ్యి ఏ ఇయర్ లో 1960 లో మీట్ అయ్యి ఏం చేశారండి, న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, దట్స్ కాల్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్, ఇట్స్ కాల్డ్ SI సిస్టమ్. దాన్ని మనం SI సిస్టమ్ అన్నారు. సో ఫ్రమ్ ఆన్వర్డ్స్, ఓకే, all countries are follow the only SI system. ఆల్ కంట్రీస్ అనేవి SI సిస్టమ్స్ నే ఫాలో అవుతున్నాయి అప్పటి నుండి. ఓకే, ఏ కంట్రీలోకైనా కూడా SI సిస్టమే ఉంటుంది, వేరే ఏది ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏముంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా అవాయిడ్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే SI సిస్టమ్స్. ఓకే, ఏ ఒక్కరు కాకుండా CGS, FES కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ఏం చేస్తున్నారు, వరల్డ్ ఓవర్ టోటల్ గా SI సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. రైట్. ఓకే, మరి ఈ SI సిస్టమ్స్ లో ఓకే మనకి 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి SI సిస్టమ్స్ లో. 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్? ఫస్ట్ వన్ బేస్ యూనిట్స్, సెకండ్ వన్ సప్లిమెంటరీ యూనిట్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ derived units. Okay, the SI system of units are classified into 3 categories. First one base unit, second one supplementary units, third one derived units. Right. So rough గా రాసుకోండి, జస్ట్ రఫ్ అని ఇస్తాను నోట్స్, బట్ రఫ్ గా రాసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ బేస్ యూనిట్స్. మరి బేస్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ బేస్ యూనిట్స్. The total 7 physical quantities are identified as a base quantities. Okay, the total 7 physical quantities are identified as a base quantities. 7 physical quantities ని మనకి ఇప్పటివరకు ఓకే ఐడెంటిఫై చేసామండి. ఓకే, వాటిని మనం ఏమంటాం? ఓకే, బేస్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఓకే, ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఆ 7 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నే మనం ఏమంటాం? బేస్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఓకే, వాటికి ఉండే యూనిట్స్, ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ బేస్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ బేస్ యూనిట్స్. ఓకే, ద 7 physical quantities are identified as a base quantities. ఓకే, టోటల్ గా ఓకే మనకి ఇప్పుడున్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో 7 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని మనం బేస్ క్వాంటిటీస్ గా ఐడెంటిఫై చేశారు. ఓకే, సో వాటి యొక్క యూనిట్స్ ని మనం ఏమంటాం? మనం బేస్ యూనిట్స్ అంటాం. ఓకే, వాటి యొక్క యూనిట్స్ ఏమంటాం? మనం బేస్ యూనిట్స్ అంటాం. ఓకే, రైట్. సో సీరియల్ నెంబర్ వైజ్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ లెంత్, second mass, third time, fourth electric current,
Fifth, thermodynamic temperature.